विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। धोरण 10 सामाजिक विज्ञान भारतनो साहित्य वारसो। आज आपणे भारतनो साहित्य वारसा में संस्कृत साहित्यनो अभ्यास करीशुं। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा में अनेक साहित्य रचाणु। तेमां धार्मिक और लौकिक रचनाओं थई। लौकिक रचनाओं थई। संस्कृत साहित्यना समयगाळा दरमियान अनेक शास्त्रों अने स्मृति ग्रंथों लखाया। शास्त्रों ए विज्ञान और तत्वज्ञान ग्रंथों है। दाखला तरीके कौटिल्यनु अर्थशास्त्र ये वहीवटी विज्ञान की कृति है। विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्न एक गुण में पूछाय है। स्मृति ग्रंथों है। स्मृति एटले के जे याद आवे छे ते। स्मृति ग्रंथ उदाहरण जोईए तो स्वामीनारायण संप्रदाय में वचनामृत। स्मृति ग्रंथों है एना प्रकार बे है। एक है श्रुति अने बीजू है स्मृति ग्रंथ। श्रुति एटले के वेद। संस्कृत युग दरमियान गणित और विज्ञान संबंधी शास्त्र ग्रंथों पण लखाया। विद्यार्थी मित्रों आ संस्कृत साहित्य में तमने एक गुणनो प्रश्न पूछाय छे कि कौटिल्यनु अर्थशास्त्र वहीवटी विज्ञान की कृति है। त्यार पछीनो साहित्य आवे छे बौद्ध साहित्य। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लखायु। बौद्ध साहित्य ने 3 विभाग में वहेंचवामां आवे छे। तेथी तेने त्रिपिटक तरीके ओळखवामां आवे छे। एक सुत्त पिटक, 2 विनय पिटक, 3 अभिधम पिटक। जो सुत्त पिटक है तेमा बुद्ध ने शिष्य वच्चेना संवादोनो उल्लेख करेलो छे। विनय पिटक नी अंदर बौद्ध संघना नियमों आपवामां आवेला छे। बौद्ध साहित्यनो महत्वनो ग्रंथ विद्यार्थी मित्रों याद राखजो। बौद्ध साहित्यनो महत्वनो ग्रंथ है मलिंद पन्नहो। आ मलिंद पन्नो है तेमा राजा मिनेंडर अने बौद्ध तत्वज्ञानी नागसेन वच्चेना संवादोनो ग्रंथ है। त्यार पछी अश्वघोष बुद्ध चरित्र नामनु संस्कृत भाषा में साहित्य लख्यु। एक गुणनो प्रश्न पूछाय छे। विद्यार्थी मित्रों बौद्ध साहित्य ने अंदर तमने प्रश्न पूछाय कि बौद्ध साहित्य शुरुआत में कई भाषा में लखायु तो कि पाली भाषा में। पाली भाषा ने केटला विभाग में वहेंचवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों तमने पूछे कि 3 भाग में वहेंचवामां आवे छे तो एनो जवाब लखवानो छे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध साहित्यनो महत्वनो ग्रंथ एक गुण में पूछाय छे तो एनो जवाब लखवानो छे मलिन पन्नो। मलिन पन्नो में कोनो उल्लेख करवामां आवे छे एवो प्रश्न पूछाय तो तमारे जवाब लखवानो छे विद्यार्थी मित्रों के बौद्ध धर्मना राजा मिनेंडर अने तत्वज्ञानी नागसेन वच्चेनो संवादनो ग्रंथ है।
પછી એક ગુણમાં પાછો એક પ્રશ્ન પૂછાય છે કે અશ્વઘોષે કયું સંસ્કૃત સાહિત્ય લખ્યું? તો એનો જવાબ આવે છે બુદ્ધ ચરિત. ત્યાર પછીનો મુદ્દો આપણે જોઈએ ગુપ્ત સમય. ગુપ્ત યુગને સંસ્કૃત સાહિત્યનો સુવર્ણયુગ શા માટે કહેવામાં આવે છે? એવો પ્રશ્ન પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો લગભગ પૂછાય છે દર વખતે. તો ગુપ્ત યુગમાં સંસ્કૃતમાં વધારે પ્રમાણમાં કાવ્ય અને નાટકનો વિકાસ થયો. તેથી ગુપ્ત યુગને સંસ્કૃતમાં કાવ્ય અને નાટકનો સુવર્ણયુગ કહેવામાં આવે છે. એટલે કાવ્ય વધારે લખાણા અને નાટકો. તે ઉપરાંત ગુપ્ત યુગમાં સંસ્કૃતમાં અનેક ગ્રંથો પણ લખાયા, જેવા કે ભારતના મહાન વિખ્યાત લેખકો, સંસ્કૃત ભાષાના કાલિદાસ, ભવભૂતિ, ભારવી, ભર્તૃહરિ, બાણભટ્ટ વગેરે. આ ભારતના વિખ્યાત મહાન લેખકો છે સંસ્કૃત ભાષાના. આ લેખકોએ ઘણા ગ્રંથો લખ્યા છે. આ લેખકોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ લેખક હોય તો કાલિદાસ. એ વિશ્વના પ્રસિદ્ધ કવિ છે. કાલિદાસે કુમાર સંભવ, ઋતુસંહાર, મેઘદૂત અને રઘુવંશ તેમજ અભિજ્ઞાનમ શાકુંતલમ નામના ગ્રંથોની રચના કરી સંસ્કૃત ભાષામાં. આ બધા જ જે ગ્રંથો છે એમાંથી સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ હોય તો અભિજ્ઞાનમ શાકુંતલમ. જર્મન કવિ ગેટ અભિજ્ઞાનમ શાકુંતલમ નામનું પુસ્તક વાંચી બહુ સરસ લાગ્યું એટલે માથે ઉપાડી અને નાચી ઉઠ્યા. ત્યાર પછી ગુપ્ત યુગના અન્ય ગ્રંથો છે. અ અને બ જોડકા તરીકે પૂછાય, એમસીક્યુ તરીકે પણ પૂછાય, એટલે વિભાગ એના પ્રશ્નો બધા પૂછાય છે. બાણભટ્ટ હર્ષચરિત નામનો ગ્રંથ લખ્યો અને હર્ષચરિત નામના ગ્રંથમાં સમ્રાટ હર્ષવર્ધનનું જીવન ચરિત્ર લખવામાં આવેલું છે. બાણે કાદંબરી નામના પુસ્તકની રચના કરી. ભવભૂતિએ ઉત્તર રામચરિત નામનું સાહિત્ય સંસ્કૃતમાં લખ્યું. ભારવીનો ગ્રંથ છે કિરાતાર્જુનિયમ. વિશાખાદત્તનો ગ્રંથ છે મુદ્રા રાક્ષસ. શુદ્રકનો ગ્રંથ છે મુચ્ચકટિકમ અને દંડીનો ગ્રંથ છે 10 કુમાર ચરિત. આ બધા જ જોડકા તમને એક એક ગુણમાં પણ પૂછી શકે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક ગુણમાં પ્રશ્ન પૂછાય કે ગુપ્ત યુગને સંસ્કૃતમાં સુવર્ણ યુગ શા માટે કહેવામાં આવે છે, તો તેનો જવાબ ફક્ત કાવ્ય અને નાટકોનો બહોળો વિકાસ થયો તેથી ગુપ્ત યુગને સંસ્કૃતમાં સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવે છે. પણ 2 ગુણમાં પ્રશ્ન પૂછાય કે 3 ગુણમાં પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે એના લેખકો અને ગ્રંથો વિશે લખવાનું છે. આ બધા જે ગ્રંથો છે એ ગ્રંથોની અંદર રાજકીય ઘટનાઓ, પ્રેમ પ્રસંગો અને કેટલાક શાસ્ત્રોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ગુજરાતી ગદ્ય પદ્ય સાહિત્યનો પરિચય આપો. વિદ્યાર્થી મિત્રો
મોટા ભાગે આ પ્રશ્ન પૂછાય છે 2 અથવા 3 ગુણની અંદર. તો ગદ્ય એટલે કે પાઠ અને પદ્ય એટલે કે કાવ્ય. પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષાની અંદર, પ્રાચીન જૂની ગુજરાતી ભાષાની અંદર અનેક પ્રકારનું સાહિત્ય રચાણું. જેમ જેમ સમય જતો ગયો તેમ તેમ ગુજરાતી ભાષાની અંદર અનેક કૃતિઓ પણ રચાણી. ત્યાર પછી નરસિંહ મહેતાના ભક્તિ ગીતો. નરસિંહ મહેતા છે એને ગુજરાતીમાં પ્રારંભમાં પદ્ય સાહિત્ય રચ્યું. એટલે નરસિંહ મહેતાના પદો છે. મીરાબાઈના ગીતો, દયારામની ગરબી, અખાના છપા, પ્રેમાનંદનું આખ્યાન અને પ્રીતમ ગંગા સતીના કાવ્યો, આ બધા જ પદ્ય સાહિત્યને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. ત્યાર પછી એના લેખકો છે નર્મદ, નવલરામ, કિશોરલાલ બસરુવાળા, પન્નાલાલ પટેલ, ઉમાશંકર જોશી, મહિપતરામ રૂપરામ, નીલકંઠ, ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી. આ બધા જે લેખકો છે એ લેખકોમાં જે અર્વાચીન સમયમાં જે ઉમાશંકર જોશીએ પદ્ય સાહિત્યને સમૃદ્ધ બનાવ્યું. આ બધા જ સાક્ષર વયના લેખકો હોવાથી ગુજરાતી સાહિત્ય વધુ સમૃદ્ધ બન્યું. એમાં આપણે નરસિંહ મહેતાની વાત કરીએ કે નરસિંહ મહેતા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ભજનો બનાવતા. નરસિંહ મહેતા નું ભજન વૈષ્ણવજન તો કોને કહીએ, પીડ પર આવી જાણે રે, આ ભજન ગાંધીજીનું મનપસંદ ભજન હતું. નરસિંહ મહેતાનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લામાં તળાજામાં ઈસવીસન 1414 થયો હતો. જો નરસિંહ મહેતા ન હોય તો તેનું ભક્તિ સાહિત્ય આપણને ફીકું જોવા મળે છે. આ પ્રશ્ન ગુજરાતી ગદ્ય પદ્ય સાહિત્ય છે એ તમને જોડકા તરીકે પૂછે અને 2 ગુણમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો આવે છે તમિલ સાહિત્ય. તમિલ સાહિત્ય પણ પ્રાચીન સમયમાં રચાયું. દ્રવિડ કુળની ભાષાઓ છે 4: તમિલ, તેલુગુ, મલયાલમ અને કન્નડ. આ 4 જે દ્રવિડ કુળની ભાષાઓ છે એમાંથી સૌથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન અને જૂનીમાં જૂની ભાષા હોય તો તમિલ સાહિત્ય. સંગમ સાહિત્યના વિષયો છે 3 છે: રાજનીતિ, યુદ્ધ અને પ્રેમ પ્રસંગ. તમિલ સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો 3 છે: એતુ થોઈક એટલે 8 કાવ્યનું સંકલન. 8 કાવ્યનું સંકલન એટલે કે 8 કાવ્યો ભેગા થઈ અને બનાવેલો ગ્રંથ કે જેને આપણે એતુ થોઈક કહીએ છીએ. બીજો ગ્રંથ છે તમિલ સાહિત્યનો તોલ્કાપ્પિયમ. તોલ્કાપ્પિયમ એટલે કે આ ગ્રંથ છે વ્યાકરણ ગ્રંથ છે. ત્રીજો તમિલ સાહિત્યનો ગ્રંથ છે પથ્થુ પાતુ એટલે કે 10 ગીતો. તમિલ સાહિત્યના વિખ્યાત ગ્રંથો
તમિળ સાહિત્યના પ્રથમ વિખ્યાત ગ્રંથો છે બે. એક છે શિલ્પતિકારમ અને બીજો ગ્રંથ છે મણિ મેખલાઈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમિળ સાહિત્યમાં તમને દ્રવિડ કુળની 4 ભાષાઓ પૂછે 1 ગુણમાં, ગ્રંથો પૂછે 1 ગુણમાં, વિખ્યાત ગ્રંથો પૂછે 1 ગુણમાં, તેમજ 2 કે 3 ગુણમાં પૂછાય તો તમારે તમિળ સાહિત્ય અહીંથી શરૂ કરીને અહીંયા સુધીનું તમામ લખવું પડે. તેમજ કવિ વિરુવલ્લુવરનો તામિલ ગ્રંથ છે વિખ્યાત કુરલ. કુરલ નામનો ગ્રંથ છે. કોને લખ્યો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે જવાબ લખવાનો છે કે કવિ તિરુવલ્લુવરે. અસ્તુ. જય હિન્દ.